بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ڈاؤ یونیورسٹی مین کیمپس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے انڈوسکوپی کے نئے یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ مراد علی شاہ بولے، بہترین علاج تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ ڈاکٹر سعد نیاز کا کہنا تھا کہ سرکاری اسپتالوں میں پہلے ایڈوانس انڈوسکوپی تھی ہی نہیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی میں انڈوسکوپی یونٹ فعال ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے باوجود تمام کام انجام دے رہے ہیں۔ آج سے 1 سال پہلے وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ قانونی طور پر کسی کو جیل میں بند کیا جاتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ حکومت سندھ سمیت تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ سب سے کم فساد کراچی میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بہتر رہی سچویشن ہمارے صوبے میں، اور اب ملک میں بھی صورتحال جو میں یہی کہوں گا کہ دہشت گرد تھے جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہماری سول انسٹالیشنز، ہماری ملٹری انسٹالیشنز، ان کو نقصان پہنچایا، وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو پرائم کام ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس انڈوسکوپی اور گیسٹرونٹولوجی کے سربراہ ڈاکٹر سعد نیاز کا کہنا تھا کہ سرکاری اسپتالوں میں پہلے ایڈوانس انڈوسکوپی تھی ہی نہیں۔ 2006 میں سول اسپتال میں سب سے پہلا یونٹ بنایا گیا۔ کام تو ہم نے 2006 سے شروع کیا تھا، اور جو چیزیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتال میں ہے ہی نہیں اویلیبل، اور یہ جیسے آپ نے کہا نہ اس کی فیسلٹی اویلیبل ہے، اور اگر ہے بھی تو بہت مہنگی ہے۔ یہ جو نیا سیٹ اپ ہم نے بنایا ہے، اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے، جو آپ دیکھیں گے کہ معیاری علاج عزت کے ساتھ ہے، تو ہم ایک نیا کانسیپٹ کوشش کر رہے ہیں کرنے کی، کہ جو چیریٹی کا ہاسپٹل یا پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے اس میں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کے دیکھنے میں، نہ اس کے اکوپمنٹ میں، اور نہ لوگوں کے رویوں میں۔ انڈوسکوپی یونٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ وزیر صحت عذرا پچہو، چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت اور ڈاؤ یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر سعید قریشی بھی موجود تھے۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ محکمہ صحت سندھ کے زیر اہتمام انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ پولیو کی ٹیمیں مختلف علاقوں میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف ہے۔ جواد آصف کی رپورٹ۔ پولیو کا خاتمہ کرنے کا عزم، محکمہ صحت سندھ نے مہم کا آغاز کر دیا۔ یہ مہم 1 ہفتے تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 62 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، جس کے لیے 42,000 ہیلتھ ورکرز مختلف جگہوں پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ کینٹ اسٹیشن اور اطراف میں پولیو ٹیم کے سپروائزر محمد ارشد کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کام کریں گے، کوئی بچہ بغیر پولیو کے قطروں کے نہیں رہے گا۔ یہ 1 ہفتے تک مسلسل جاری رہے گا، اور اس کے اندر تمام بچوں کو ویکسینیٹ کیا جائے گا، اور اس مرتبہ ہم نے بالخصوص تمام اضلاع میں پوری گھر ٹیمیں بھی جائیں گی، اور اس کے علاوہ کینٹ اسٹیشن پہ یہ وہ بچے ہوئیں گے جو کسی وجہ سے پینے سے رہ جائیں گے تو انہیں ہم ویکسینیٹ کر سکتے ہیں۔ عوام نے حکومت سندھ کے اس اقدام کو سراہا، جن کا کہنا ہے کہ اس طرح پولیو وائرس کا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ سندھ حکومت کی طرف سے بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، بچوں کو پولیو پلائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے وائرس ہے جس کے خلاف یہ سندھ حکومت اچھا ڈال ہے۔ پولیو کے قطرے جو ہے وہ بچے کو ہر ماہ پلانے چاہیے، اور اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں ٹیم وغیرہ نہیں آتی تو جو آپ کے قریب طبی مرکز ہے، جو بھی بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، آپ اس میں سے جا کے اپنے بچوں کو قطرے پلائیں۔ پولیو مہم کا افتتاح آج وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا افضل پیچوہو نے کیا تھا۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ سندھ حکومت کا نشے کے عادی افراد کے علاج و معالجے کے لیے کراچی میں 2 بحالی مراکز قائم کرنے کا اعلان۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کراچی میں بسوں کو جلایا وہ قانون کے شکنجے میں آ چکے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قیادت نے ہمیں اکسایا تھا۔ مزید تفصیلات اقتدار انور کی رپورٹ میں۔ سندھ حکومت نے نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ مشیر قانون مرتضی وہاب نے کراچی میں 2 بحالی مراکز قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ منگو پیر میں KMC کی ایک فیسلٹی تھی، وہاں پر ہم نے زمین مہیا کی اور 200 بیڈ پر مشتمل ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کمپلیٹ کر لیا، اور انشاءاللہ آئندہ چند روز میں اس کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ کر دیں گے۔ 200 بیڈ پر مشتمل فیسلٹی منگو پیر میں، اور ملیر میں 100 بیڈ پر مشتمل ایک اور فیسلٹی ڈرگ ریہیبلیٹیشن کی، وہ بھی مکمل ہو گئی، اور آئندہ چند روز میں اس کا بھی باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے کراچی میں بسوں کو جلایا وہ قانون کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ گرفتار لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیادت نے ہمیں اکسایا تھا۔ میں آپ کو خبر یہ دینا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ان بسوں کو جلایا، مار پیٹ کی، نقصان پہنچایا، وہ قانون کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ ڈیو پروسیس آف لا
اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہمیں اپنی قیادت نے اکسایا تھا یہ کام کرنے پر۔ سندھ حکومت کے ترجمان مشیر قانون مرتضی وہاب کو مزید کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں منفی خبریں چلتی ہیں تو منفی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ یہ منفی سوچ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ مسائل کے بھنور سے نکلنا ہے تو منفی سوچ کو ختم کرنا ہوگا۔ اقتدار انور، کراچی۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے رہنما پی ٹی آئی علی زیدی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سیاسی مخالفت شدید ہے، رہے گی، اس کو ذاتیات نے بدل دیا گیا ہے۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کے نامور کرمنلز جن کے اوپر ہماری حکومت آنے سے پہلے کے کیسز بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لو جناب وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم مانگ رہے ہیں کیا ہے؟ الیکشن، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ ہے، اور اس کے اوپر ساری دنیا کے 150 کیس چیئرمین صاحب نے بنا دیے، اور ایک بھی کیس ایسا نہیں جس کی وہ چھوٹی سی بھی ٹانگیں ہوں۔ سارے کیس بالکل ہی نہ سر اور نہ پیر ہے، اور وہ کیسز کی ڈیٹیل میں پھر آپ اریسٹ کر رہے ہیں۔ اگر چیئرمین کو اریسٹ کیا بالکل لوگوں میں غصہ تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں، پہلے وہ پتہ نہیں کہاں لے گئے تھے کوئی تھانے میں، پھر رات کو ایک اور کوئی لے گئے تھانے میں، ہمیں کہا کہ جی CIA سینٹر، ہمیں تو نہیں پتا، وہ تو بند کر کے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ صرف انہوں نے ایک مہربانی یہ کی تھی، میں نے کہا تھا جی آپ میرا بندہ سامنے اپنا بٹھا دیں، ایک فون مجھے دے دیں تاکہ میں کسی سے رابطے میں تو رہوں، اور میں کوئی ٹویٹ نہیں کروں گا، کیوں میں نے کوئی نہیں کی، لیکن وہ فون میں بھی کوئی ڈیٹا تو نہیں ہے نا، ایک وہ فون جس میں جو نمبر یاد تھے 2-4 لوگوں سے آدمی کرتا کیا ہے۔ لیکن جو پھر بھی مجھے کوئی ویڈیو آئی اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی ہے۔ ہم تو پروٹیسٹ مارچ کر رہے تھے، وہ تو ہمارا حق ہے، وہ تو ہم کل بھی کر سکتے ہیں۔ وائلنس میں ہم یقین نہیں رکھتے، تشدد میں ہم بلیو نہیں کرتے۔ ہماری جماعت میں تھنڈر اسکواڈ نہیں بنا، ہماری جماعت میں کفن پوش نہیں بنا، ہماری جماعت میں سے الذوالفقار نہیں نکلی، ہماری جماعت میں سے اس طرح کی کوئی اس طرح کی تنظیم نہیں آپ کو کبھی ملے گی۔ یہ کن جماعتوں میں تھا آپ سب کو پتہ ہے۔ ان کے لوگوں نے مل کے بیچ میں پورے پاکستان میں ہنگامہ آرائی کی۔ اب کون آدمی یہ کہے گا کہ وہ جا کے لاہور میں کور کمانڈر کے گھر گھس جائے؟ اب باہر احتجاج کر رہے تھے کرتے، اور وہ یاسمین راشد کا ویڈیو وہ میں نے دیکھا، اوپر سے کہہ رہی ہیں گاڑی میں بیٹھ کے کہ جی آپ اندر نہ جائیں، ہم پرامن رہیں گے، ہم باہر احتجاج کریں گے۔ وہ آپ کا حق ہے کرنا، وہ تو آئینی نہیں قانونی حق ہے، لیکن کسی بھی اسٹیٹ کی ایسٹ کو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے بلڈنگ ہو، چاہے اس کا نقصان تو پہنچانا، یہ تو پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، تو پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں۔ جہاں تک مخالفت ہے وہ ہم کریں گے، جس سے بھی ہمارا اختلاف رائے ہے، وہ اختلاف رائے رکھنے کا مطلب تو نہیں ہے کہ ہم پہ آپ سیڈیشن کے چارجز لگائیں۔ اختلاف رائے رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پوری قیادت کو اٹھا کے بند کر دیں، یہ اختلاف رائے رکھنے کا یہ مطلب۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ محمود آباد کے علاقے PT2 میں پانی کی عدم فراہمی سے علاقہ مکین پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ پانی چوری کیا جا رہا ہے، مجبوراً ٹینکر استعمال کرتے ہیں۔ جواد آصف کی رپورٹ میں تفصیلات جانیے۔ شہر قائد میں قلت آب بڑھ گئی۔ شہر قائد کے اہم ترین علاقے محمود آباد TP2 میں گرمی بڑھتے ہی پانی نایاب ہو گیا۔ سخت گرمی میں مکین شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں ہمارے علاقے کا پانی چوری کیا جا رہا ہے، مجبوراً ٹینکر ڈلوانا پڑتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار پانی آتا ہے۔ ٹینکرز کے لیے پانی ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس کے اندر ہمارے سے بھی زیادہ کافی گھر الاٹ ہو چکے ہیں جن کو روزمرہ زندگی کے اندر کافی پریشانی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کافی حد تک پریشان رہتے ہیں کہ جن کے ہاں لائن کے اندر پانی نہیں آتا، وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں، اور ان کو جو ہے کافی دیر تک رات میں جاگ کر پانی بھرنا پڑتا ہے اپنا، اور ان کے ہاں اگر مین لائن آ جائے گی تو ان کا کافی حد تک سہارا بن جائے گا، یہ لوگ آرام سے صبح کام پہ جا سکیں گے۔ اپیل ہے ہماری، درخواست سے ہاتھ جوڑ کے کہ ہمارے پہ درخواست پہ غور کرا جائے اور ہمیں پانی دیا جائے۔ یہ پرانا مسئلہ ہے، اب ایک سیاسی پارٹی ہے جو یہاں کی دعوے دار بنی ہوئی ہے، باہر بلڈر مافیا کام کر رہا ہے، ہماری لائنوں کے اندر سے کنیکشن نکال کے پورے پلازاؤں کو دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری آبادی ڈسٹرب ہے۔ پانی کی عدم دستیابی سے خواتین کو کافی پریشانی ہو رہی ہے، گھروں میں کھانا تیار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین عثمان کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔
बुलेटिन में अब बात करें गैस बहरान की, तो गैस बहरान घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी परेशान हो गए। गैस की आंख मचोली से बफर जोन सेक्टर 15A2 में पकवान सेंटर्स के चूल्हे ठंडे करने का सबब बनने लगी। पकवान सेंटर्स पर बरवक्त खाना तैयार करना मुश्किल होता जा रहा है। रोशनियों के शहर कराची में गैस मसाइल कारोबार पर भी असरअंदाज होने लगे। कराची के दीगर इलाकों की तरह बफर जोन 15A2 में दिन में किसी भी वक्त गैस का मुअत्तल होना मामूल बन गया है, जिससे पकवान सेंटरों की सरगर्मियां मुतासर होने लगी हैं और पकवान सेंटरों के मालकान के लिए बर वक्त पकवान के ऑर्डर फराहम करना मुश्किल हो गया है। कि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं तो जाहिर सी बात है हम लोग ऑर्डर्स किस तरह डिस्पैच करेंगे। अच्छा, कोई स्केजुअल है नहीं इन लोगों का, बेटाइम बेवक्त पे गैस चला जाती है। कभी कभार कभी प्रेशर इतना स्लो आता है कि इंसान कुछ बना ही नहीं सकता। अब जाहिर सी बात है, अब चीज़ अच्छी बन के जाएगी नहीं तो फिर कस्टमर किस तरह आएंगे। ऊपर से जाहिर सी बात है, कस्टमर से अगर हम कमिटमेंट कर लें कि हमें 5 बजे देनी है और 4 बजे तक गैस चलेगी तो हम किस तरह उसको प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर को। बावर्ची कहते हैं गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी से पकवान की तैयारी का रब टूट जाता है और जायका भी मुतासिर होता है। कस्टमर को हमारे से बहुत सी शिकायत होती है कि इनके ऑर्डर टाइम पे नहीं मिलते, इनका खाना सही नहीं होता, ना दम सही लग पाता बिरयानी के अंदर, ना हमारा वो जोश मिल पाता जो होना चाहिए। इस वजह से हमारे को बहुत सी परेशानियों का सामना होता है। पकवान सेंटर्स के मालकान का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएं ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन सज्जाद रईस, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध फूड अथॉरिटी का बड़ा इक़दाम, सदर में वाक़े खुर्रमशेर ज़मान का रेस्टोरेंट सील कर दिया। जी हाँ, सिंध फूड अथॉरिटी का ये बड़ा इक़दाम है। सदर में वाक़े खुर्रमशेर ज़मान का रेस्टोरेंट सील कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा क्या वजह बनी है? बहुत जनाब, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रमशेर ज़मान का रेस्टोरेंट, जिसका नाम KBC है और वो सदर के इलाके में वाक़ था, आज शाम सिंध फूड अथॉरिटी ने किसी नोटिस के बगैर उस रेस्टोरेंट को सील कर दिया। हमारे हमसे कुछ देर कबल खुर्रमशेर ज़मान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो पहले ही पुरअमन एहतजाज की वजह से MPO का शिकार हैं और रूपोश हैं। पुलिस उनको उनके बेगुनाह कारकुनान को पकड़ना चाहती है और अब इस इक़दाम के तौर पर कि ये उनकी रोजी रोटी का जरिया है, सिंध फूड अथॉरिटी ने बगैर किसी नोटिस और जवाब के उनके रेस्टोरेंट को सील कर दिया। खुर्रमशेर ज़मान जो है डिफेंस के इलाके से मेंबर सूबाई असम्बली हैं और सिंध असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर भी हैं। 9 मई के मुख्तलिफ हंगामों की जो FIR दर्ज हुई है उसमें खुर्रमशेर ज़मान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। जी, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। नाज़िम, मुल्क में जारी कशीदा सियासी सूरत हाल पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तशवीश का इजहार कर दिया। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की अपील कर दी। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। बढ़ती सियासी कशीदगी और लड़खड़ाती मईशत, मुल्क की संगीन सियासी सूरत हाल पर कराची चैम्बर का रद्दअमल सामने आ गया। सिटी 21 से बात करते हुए सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ ने कहा कि हालात इसी तरह चलते रहे तो मुलाजमतों के मौके खत्म हो जाएंगे। मुल्क से सरमायाकारी वापस जा रही है, नई सरमायाकारी के चांसेस कम होते जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि इफ़हाम और तफ़हीम की पॉलिसी को अडॉप्ट करें, मुल्क के अंदर माशी अमल रुके। अगर ये इसी तरह हालात चलते रहे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। मुल्क के अंदर हुई हुई सरमायाकारी ऑलरेडी वापस जा रही है, नई सरमायाकारी के चांसेस जो हैं वो और कम से कम तो होते जा रहे हैं। तारिक यूसुफ बोले, हम मसाइल के हल की तरफ नहीं आ रहे, यही वजह है कि आलमी मीडिया में हमारा मनफी तासुर जा रहा है। हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया में हमारी जो पिक्चर प्रोजेक्ट हो रही है वो एक बड़ी नेगेटिव है और इसका ज़ाला होना चाहिए। हर आदमी जो है, हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे भी लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि जी आप कैसा महसूस करते हैं इस मुल्क के अंदर इकनॉमी। हम तो बहरहाल अपने तौर पे पूरा जो हमारा किरदार है एक इनकरेजमेंट का देने को देते हैं। सदर कराची चैम्बर ने तमाम स्टेक होल्डर से मुल्की मफाद में यकजा होने की भी अपील की। कैमरामैन गुलफाम के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने नए माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स पर भारी टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। नॉन फाइलर्स पर बैंक से 50,000 कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की सिफारिश कर दी। नॉन फाइलर्स पर जायदाद खरीदने पर एडवांस इनकम टैक्स चार्ज से बढ़ाकर 7% करने की भी तजवीज़ दे दी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के नए माली साल के बजट के लिए तजावीज़ तैयार, हुकूमत और FBR को अहम मशवरे दे दिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कई शोबों में नॉन फाइलर्स या गैर रजिस्टर्ड अफराद पर टैक्स बढ़ाने की पॉलिसी को लागू करने की सिफारिश कर दी, जिसका मकसद माली साल 2023-24 में टैक्स नेट को बढ़ाना है। नॉन फाइलर्स पर गैर मुंतकिल जायदाद की खरीदारी पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 7% तक बढ़ाने की तजवीज़ कर दी, जो मौजूदा 4% है। राय दी कि निजी हाउसिंग सोसाइटीज और हाउसिंग टाउन्स अपने रिकॉर्ड में मालिक के नाम पर तब्दील करते वक्त ये टैक्स वसूल करें। PBC ने
बिजली और गैस की माहाना 1 लाख रुपए से जायद बिल पर भी टैक्स बढ़ाने की राय दी। गैर रजिस्टर्ड सनती तिजारती इदारों के लिए बिजली और गैस के बिलों पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह को 20% तक बढ़ाने की भी सलाह दी। अंदर मुल्क और बैरून मुल्क बिजनेस क्लास की फिजाई टिकटों पर नॉन फाइलर्स के लिए 20% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी, जबकि 2000 सीसी से जायद गाड़ी रखने वाले नॉन फाइलर्स पर सालाना 2.5 लाख रुपए एडवांस इनकम टैक्स आयद करने की भी सिफारिश है। पीबीसी ने इनकम टैक्स कानून के तहत गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स की रियायत सिर्फ फाइलर्स को देने की तजवीज़ दी है। बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स फिर से लागू करने की राय दी है। तजवीज़ के तहत नए माली साल के बजट में बैंक से एक दिन में 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की सिफारिश की गई है, जबकि नॉन टैक्स फाइलर्स को गैर मुल्की करेंसी में सामान या सर्विसेज खरीदने के लिए पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से रोकने की भी सलाह दी है। अशरफ खान, सिटी 21। इंसाफ लॉयर्स फोरम सिंध के वफ्द की एमक्यूएम मरकज आमद डिप्टी ऑर्गेनाइजर मोहम्मद इब्राहिम अबड़ो एडवोकेट ने साथियों समेत एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है इंसाफ लॉयर्स फोरम सिंध के वफ्द ने एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद में डिप्टी कन्वीनर अनीस अहमद कायम खानी और अब्दुल वसीम से मुलाकात की है। इंसाफ लॉयर्स फोरम सिंध के डिप्टी ऑर्गेनाइजर मोहम्मद इब्राहिम अबड़ू एडवोकेट इस वक्त की जो है सरबराही कर रहे थे। उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान में अपने साथियों समेत जो है शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर उनका कहना था पीटीआई ने अफवाज पाकिस्तान और दीगर अदारों के खिलाफ सिंध असम्बली ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से वफाकी हुकूमत से राब्ता करने को तहरीक मंसूब कर ली। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें भी अपना हिस्सा डालना होगा। इक़्तिदार इन पर रिपोर्ट करेंगे। सिंध असेंबली के इजलास में पीपल्स पार्टी की रुकन शर्मिला फारूकी की मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तहरीके इल्तिवा पर अरकान असेंबली ने अपनी तजावीज़ दी। वजीर माहौलियात इस्माइल राहू ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पूरी दुनिया मुतासिर कि हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट का सिलसिला नहीं है। जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उन्हें बंद किया जाए। व्हीकल्स बहुत इमिशंस पैदा कर रही हैं, उन्हें ऑफ द रोड कर दें और इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल्स पे जो है उनको ट्रांसफ़र होने की ज़रूरत है, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो वो कर रहे हैं, लेकिन मजीद करने की ज़रूरत है। सूबाई वजीर जाम खान शोरो बोले सिंध में आने वाला पानी आज 5 दरियाओं का नहीं है। कहते हैं डैम बनाए जाएं, हमारे पास पानी पूरा नहीं है, डैम कैसे बनाएं? दरिया 60s के अंदर इंडस बेसन ट्रीटी के नाम पे इंडिया को दे दिए गए और वो दरिया जब सिंध में दाखिल होता था वो 5 दरियाओं का पानी लेके दाखिल होता था। आज उसमें 5 दरियाओं का पानी नहीं है, उसमें 2 दरियाओं का पानी। इमदाद पताफी ने कहा इमरान खान पाकिस्तान में सबसे बड़ा अजाब है। सिर्फ किसके लिए हो रहा है? लाडले के लिए। और ये लाडला ऐसा लाडला है कि ये अगर इस तरह इसको छूट दी गई, अल्लाह न करे कि ऐसा हो, पर जिस तरह अभी तक उसको ढील दी जा रही है या जिस तरह उसको रास्ता दिया जा रहा है, तो मैडम ये मेरा ख्याल है मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अपोजिशन रुकन सैयद अब्दुल रशीद ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली पर हुकूमत को जिम्मेदारी से काम करना होगा। जब तक हुकूमत मुखलिस नहीं होगी कुछ भी बेहतर नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी ने इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21।